جی حضرت آج کا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر شریف صاحب کا مضمون ہے اور حسین شمس کی شاعری ہے، تو یہ سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر شریف صاحب نے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوید نواز یہاں اگر بیٹھنا ہے تو گفتگو کی اجازت نہیں ہے. اگر لمبی گفتگو نہ کرو سر، ان بزرگوں کی بات سنو لمبی ہے نہیں نہیں انہوں نے کوئی لفظ بولے گا. اچھا مضمون سن لے گا. کہ انہوں نے مجھے یہ مضمون پڑھنے کی دعوت دی اور جناب صدر محفل کی اجازت کے ساتھ مضمون پیش کر رہا ہوں. مضمون کا عنوان ہے سوشلزم اور اسلام. کارل مارکس نے پاس کیپٹل میں ایک فکرہ لکھا، ریلیجن از اوپیم، جس کا مطلب تھا مذہب نشہ ہے. سامراجی طاقتوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو مارکسزم کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. سامراج نے دنیا کو پیغام دیا کہ مارکسزم ایک نیا نظریہ ہے جو دنیا میں پہلے سے موجود تمام مذاہب کا مخالف ہے اور دنیا کے کسی مذہب کو نہیں مانتا. دلیل یہ کہ مارکسزم کو ماننے والے ڈہریے ہیں اور وہ خدا کے وجود سے منکر ہیں. ہر مذہب کے اصلاح پسند ہی نہیں بلکہ اعتدال پسند لوگ بھی سامراج کے اس جال میں پھنس گئے اور مارکسزم کے خلاف سر جنگ شروع کر دی. ہمارے ملک پاکستان میں ملا ہی نہیں بلکہ کچھ پڑھے لکھے اور ترقی پسند لوگ بھی مارکسزم کے ماننے والوں کو انورٹڈ کو مانتے ہیں سوشلزم پلس کمیونزم کے ماننے والوں کو تو دہریہ ہی سمجھتے رہے اور آج بھی لوگوں کی اکثریت کی غلط فہمی کا شکار ہے. پاکستان کے مشہور مارکسسٹ رہنما میجر اسحاق، جنہوں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا تھا اور کامریڈ حسن ناصر شہید کے مقدمہ قتل میں میاں محمود علی تبوری کے معاون وکیل تھے. مقدمے کی کارروائی کے دوران جب سرکاری وکیل نے کہا کہ حسن ناصر ایک دہری کمیونسٹ تھا اور میجر اسحاق اس کا دوست تھا، تو میجر اسحاق نے جج کو مخاطب کر کے کہا کہ سرکاری وکیل معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے. حسن ناصر کو 13 نومبر 1960 کو شاہی قلعہ لاہور میں ان کی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے پنجاب پولیس نے تشدد کر کے قتل کر دیا اور اس کی لاش بھی لواحقین کو نہ مل سکی. اس کا جو ہے یہ حوالہ جو ہے حسن ناصر شریف کتاب ہے اور یہ میجر اسحاق محمد نے لکھی ہے، اس میں یہ حوالہ. مشہور ترقی پسند شاعر اور افسانہ نگار احمد لطیف قاسمی صاحب کو جب باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تو قاسمی صاحب نے سجاد طہیر کو ایک طویل خط میں لکھا کہ میں خدا کی وحدانیت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے میں کمیونسٹ کیسے ہو سکتا ہوں. میں انجمن ترقی پسند مقدمین کے منشور کا پابند ہوں، کمیونسٹ مینیفیسٹو کا نہیں. یہ ماہانہ و منشور میں چھپا تھا مجموعے جولائی 2011 میں. ہم ادب برائے زندگی یہ وہی احمد لطیف قاسمی صاحب تھے جو انجمن ترقی پسند متخصصین پاکستان کے جنرل سیکرٹری تھے اور 1949 کے اجلاس میں انجمن ترقی پسند متخصصین کا منشور پڑھتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ہم ادب برائے زندگی، ادب برائے جدوجہد اور ادب برائے انقلاب کے نظریے کو اپنا سنگ بنیاد خیال کرتے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ مارکسزم کے بارے میں خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے. کچھ لوگوں نے مالی مفادات اور حکومتی عہدے حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا. اس طرح سامراج نے انتہا پسند مذہبی لوگوں کو ہی نہیں بلکہ نام یہاں ترقی پسندوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور انقلابی تحریکوں کو ناکام کرنے کے لیے انہی تحریکوں کے اندر سے غدار پیدا کیے. ہم یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مارکسزم کوئی مذہب نہیں بلکہ یہ ایک اصلاحی اور انقلابی معاشی نظام ہے
जो सरमाया दार की लूट मार को खत्म करके मजदूर को इसका हक दिलाने की बात करता है, मार्क्सिज्म तबकात को खत्म करने की बात करता है। किराए पैदावार जिसमें मादनियात, कारखाने, फैक्ट्रियाँ और बैंकों के अलावा दरी जमीनें शामिल हैं, उन पर किसी सरमायादार की मिल्कियत को खत्म करने की बात करता है और किराए पैदावार के तमाम इंसानों की मुश्तरका मिल्कियत होने की बात करता है। मार्क्सिज्म किसी इंसान के मजहबी अकायद को तब्दील करने की बात नहीं करता, क्योंकि मजहब इंसान का ذاتی फेल है। मार्क्सिज्म के मानने वाले चाहे कोई भी मजहब इख्तियार करें, ये उनकी राह में रुकावट नहीं बनता। कार्ल मार्क्स ने अगर कहा था कि रिलीजन इज ओपियम या मजहब नशा है, तो कोई गलत बात नहीं की थी, क्योंकि हर मजहब के ठेकेदारों और मुखालफ परस्त मुन्नाओं ने दीन को एक नशा बना दिया है। वो लोगों को यही तालीम देते हैं कि उनकी गुर्बत और बदकिस्मती खुदा की तरफ से है। इसमें मौजूदा सरमायादाराना निज़ाम का कोई कसूर नहीं है, इसलिए वो अपनी गुर्बत और बदकिस्मती को खुदा की रज़ा समझकर कबूल करे और अपने दिल में सरमायादारों के खिलाफ उठ खड़े होने की सोच पैदा ना होने दें। यहाँ मुल्क के नामवर शायर फरत अब्बास शाह के एक शेर का हवाला देना जरूरी समझता हूँ। चिल्लाने पे कहते हो बगावत है बगावत, चिल्लाने पे कहते हो बगावत है बगावत, और सब्र पे कहते हो कभी कम ना करूँ मैं। अब सोशलिज्म की और कम्युनिज्म की कोई तारीफ है? सोशलिज्म वो निज़ाम हुकूमत है जिसमें मुल्क के तमाम ज़राए पैदावार रियासत की मिल्कियत होते हैं, जिनमें ज़रूरी ज़मीनें, मादनियात, कारखाने, बैंक और फैक्ट्रियाँ शामिल हैं। सोशलिज्म की खास बात यह है कि इसमें तमाम लोग वर्कर होते हैं, कोई अफसर या साहब नहीं होता। हर शख्स आज 8 घंटे या 6 घंटे काम करता है, चाहे वो मुल्क का सरबराह हो या चौकीदार। काम का मुआवजा ओहदे के हिसाब से नहीं, बल्कि लोगों की मेहनत के हिसाब से दिया जाता है। मुआवजे में इजाफा मुलाजमों की सीनियरिटी बढ़ने के साथ साथ होता है। कम्युनिज्म सोशलिज्म का अगला कदम है। इससे मुराद वो इश्तराकी निज़ाम है जिसमें पैदावारी क़ुव्वतें और पैदावार दोनों इतनी बढ़ जाती हैं कि अशियाए सर्फ के इस्तेमाल का पैमाना अफराद की मेहनत नहीं होता, बल्कि उनकी ज़रूरत होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि कैपिटलिस्ट समाज का आधा मरादा ये है कि समाज इस काबिल हो जाए कि अपने परचम पर लिख सके, हर एक के उसकी काबिलियत के मुताबिक और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक, यानी हर शख्स से उसकी अहलियत के मुताबिक काम दिया जाए और उसकी ज़रूरत के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। फलाही रियासत और सोशलिज्म में फ़र्क। सोशल डेमोक्रेसी या फलाही रियासत तबकात में मुसाहलत करवाती है, तबकात का खात्मा नहीं करती, जबकि सोशलिस्ट रियासत में तबकात का खात्मा जरूरी है। फलाही रियासत या सोशल डेमोक्रेसी मजदूरों को मराहत देती है, वो मजदूरों का हक जो सोशल डेमोक्रेसी या फलाही रियासत मजदूरों को जो मराहत देती है, वो मजदूरों का हक समझकर नहीं बल्कि खैरात समझकर देती है, और ये खैरात मजदूरों की मेहनत से कमाए हुए सरमाए को चोरी करके दी जाती है। इस्लाम और सरमायादार। सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, और मत ढूंढ कर उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, चाहते हैं उसकी रज़ा, तुझ पर नहीं है उनके हिसाब में से कुछ, और ना तेरे हिसाब में से उन पर है कुछ, ये तू उनको दूर करने लगे, बस हो जाएगा तू मेरी किताबों में से। ये सूरह इनाम की आयत नंबर 52। काफिरों के बाद सरदारों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम्हारी बात सुनने को हमारा दिल चाहता है, लेकिन तुम्हारे पास बैठने वाले गरीब लोग हैं, हम उनके बराबर नहीं बैठ सकते। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, यानी खुदा के तालिब अगर के गरीब हैं उन्हीं की खातिर मुकद्दम है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलतमंदों के कहने पर इन गरीब और मुखलिस लोगों को अपने पास से हटाने लगे तो ये बात बेइंसाफी की होगी। ये तफसीर उस्मानी का है। कुरान की इस आयत से अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों का खुदा भी सरमायादारों के खिलाफ है और गरीबों से मोहब्बत करता है। इस्लाम का जो खुदा सरमायादारों को पसंद करता है वो मौलवी या मौलाना मौलूदी का खुदा तो हो सकता है, वो नबी अकरम या सहाबा किराम का खुदा हरगिज़ नहीं हो सकता। इस्लाम का
خدا مسلمانوں کو دولت جمع کرنے کی ہر جگہ اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال و دولت اور سونا چاندی جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو، روز قیامت اسے پگھلا کر تمہاری نشانیاں اور مشکیں ڈالی جائیں گی۔ سورہ توبہ کی 35 میں آیا۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجیے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں خاموش رہے، کیونکہ ان کے دور خلافت میں مسلمان دولت جمع نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت عثمان خود کو دولت جمع نہیں کرتے تھے جو آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، لیکن مروان بن حکم کی قیادت میں بنو امیہ اور کچھ صحابہ کی اولاد نے مال و دولت جمع کر کے پرتعین زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ ان کے خلاف حضرت ابو ذر غفاری نے آواز اٹھائی۔ آپ قرآن کی کس آیت کا حوالہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بات تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ لیکن حضرت عثمان کی نرم طبیعت کی وجہ سے بنو امیہ کی اشرافیہ اور دوسرے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ حضرت عثمان سے حضرت ابو ذر غفاری کی شکایت کر کے انہیں مدینہ منورہ کی حدود سے نکل جانے کا حکم جاری کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی ساری زندگی مدینہ منورہ کی حدود کے باہر گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر دولت جمع نہیں کی اور کبھی زکوٰۃ نہیں دینی پڑی، کیونکہ آپ کبھی صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے۔ آپ کے آج کے ملا حضرات جو خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو ان کی تنخواہ کے بارے میں پوچھا گیا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ مدینے میں جو اجرت ایک مزدور دیتا ہے میں وہی اجرت دوں گا۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اس اجرت میں آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر گزارا نہ ہوگا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ خلافت کا تعلق کے ساتھ مولانا مودودی اس میں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی بادشاہ اور مزدور دونوں کی برابر ہوتی ہیں۔ یہی مارکسزم کی منزل ہے کہ ہر ایک سے اس کی اہلیت کے مطابق کام اور اس کی ضرورت کے مطابق معاوضہ دو، تاکہ سماج میں معاشی ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔ حضرت عمر جو 22 سال مربع میل کی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن کیا کبھی انہوں نے قیمتی لباس پہنا؟ حضرت عمر کے دور حکومت میں ریاست کے ہر شہری کا وظیفہ مقرر تھا جو بیت المال سے دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے مدینے کی گلیوں میں گشت کے دوران ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو اس کی وجہ پوچھی۔ بچے کی ماں نے بتایا کہ میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، کیونکہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں انہیں خلیفہ کی طرف سے وظیفہ نہیں ملتا۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر نے شیر خوار بچوں کا بھی بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہی وہ ریاست ہے جو شہریوں کی ہر طرح کی ضروریات کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام زمینوں کی ذاتی ملکیت یا جاگیریں ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ طلباء راجین سے لے کر مغلیہ دور تک اسلام میں زمینوں کا مستقل الاٹمنٹ کی وسعت نہیں ملتی۔ زمین اور جاگیریں حکمرانوں کی مرضی سے دی جاتی تھی اور ان کی پیداوار میں ریاست کا حصہ ہوتا تھا جو ریاست کے کارندے باقاعدگی سے وصول کرتے تھے۔ اس زمانے میں صرف زمین ہی ذریعہ پیداوار ہوتی تھی اور اس کی آمدن سے ہی ریاست کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ زمینوں کی مستقل الاٹمنٹ انگریزوں نے 1793 میں بنگال سے شروع کی، جو انگریزوں کے پورے بڑے صغیر پر قبضہ کے بعد 1861 میں سارے ہندوستان میں مکمل ہوئی۔ اس طرح ہمارے ہاں جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، انہیں یہ جاگیریں انگریزوں نے ان کے آبا و اجداد کی وفاداریوں کے بدلے میں دی تھی۔ یہ جاگیریں ان کی محنت یا حلال کی کمائی سے خریدی ہوئی نہیں ہیں۔ ہندوستان کی حکومت نے تو
शुरू में ही जागीरें खत्म कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान में ये जागीरदारी निज़ाम बदकिस्मती से आज भी मौजूद है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि आज का जागीरदार सनतकार और सरमाएदार भी है। इस जागीरदारी और सरमाएदारी निज़ाम को सिर्फ मार्क्सिज्म ही खत्म कर सकता है। मार्क्सिज्म के अलावा दुनिया का कोई निज़ाम ये इख्तिलाफ बर्पा नहीं कर सकता। एक हेडिंग है, मार्क्सिज्म क्यों, खिलाफत राशिदा क्यों नहीं। जब हम मार्क्सिज्म क्यों, खिलाफत राशिदा क्यों नहीं। जब हमारी उलमाए दीन ने इस्लामी खिलाफत की हिमायत करने वाले लोगों से मुलाकात होती है तो वो यही कहते हैं कि आप मार्क्सिज्म के लिए क्यों जद्दोजहद करते हैं, खिलाफत राशिदा के लिए क्यों नहीं करते। तो हमारा यही जवाब होता है कि खिलाफत राशिदा जैसे सुंदरी दौर से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये दौर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साल बाद ख़त्म हो गया था। इसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का 2 साल और 5 माह का दौर है, जो खिलाफत राशिदा जैसा था। इसके बाद इस्लाम की 1418 साल तारीख में कोई ऐसा दौर नज़र नहीं आता जिसको हम इस्लामी निज़ाम खिलाफत कह सकें। बादशाहतें ही नज़र आती हैं, और उन बादशाहतों में वो तमाम खामियाँ मौजूद थी जो बादशाहों में होती हैं। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम कायम करूँगा तो वो झूठ बोलता है और खुलफाए राशिदीन की तौहीन करता है, क्योंकि अब क़यामत तक खुलफाए राशिदीन जैसे मुत्तकी लोग पैदा नहीं होंगे। इसलिए हम वो काम करने की कोशिश क्यों करें जो नामुमकिन है। हम मार्क्सिज्म के लिए कोशिश क्यों ना करें जो इंसान के मजहबी तौर पर मुत्तकी परहेज़गार हुए बगैर उनके मुआशी, सियासी और समाजी मसाइल का बेहतरीन हल पेश करता है। क्योंकि मजहबी तौर पर मुत्तकी और परहेज़गार होना इंसान का दांती मसला है, लिहाजा को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अब तक हमने इस्लाम का सरमायादारी, जागीरदारी और इश्तराकियत के बारे में जायजा पेश किया है। आइए अब हम मार्क्सिस्टों की इस्लाम और मज़ाहिब के बारे में राय का जायजा लें। मावनतुम और मज़हब। मावनतुम और मज़हब। कुदरतुल्लाह शाह कहते हैं कि एक मुलाकात में जो मेरी बड़ी कोशिशों के बाद हो सकी, मैंने माओ से पूछा कि आपने अपनी तहरीक को गार्डलेस क्यों रखा, इसका कोई ख़ास मकसद था। वो मुस्कुरा कर बोले, ये सवाल हमारी मजलिस में भी उठाया गया था, वहाँ इख्तिलाफ राय था, कोई किसी खुदा के हक़ में था, कोई किसी और के। इसलिए फैसला हुआ कि इस इशू का फैसला अगली मीटिंग में किया जाएगा, हर कोई अपना मशवरा लिख कर लाए। मौ ने कहा, मैं फ़लसफ़े का तालिब इल्म हूँ और तमाम मज़ाहिब का मुताला कर चुका हूँ, इसलिए मेरी दानिश में कम्युनिज्म के पीछे इस्लाम के खुदा के सिवा कोई खुदा कायम नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैंने इस मौजू पर एक मसला लिखा ताकि इसे अगली मजलिस में पेश कर सकूँ। पता नहीं कैसे हमारे प्रोग्राम का अंग्रेज़ों को इल्म हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान के उलमाए दीन से कम्युनिज्म के खिलाफ फतवे हासिल किए। ये फतवे बहुत मुतशद्दिद थे। उन्होंने इन फतवों को शाया करके लाखों हैंडबिल हवाई जहाज़ के जरिए गिराए। नतीजा ये हुआ कि जब मजलिस की नशीत हुई तो हर रुकन की मेज पर हैंडबिल पड़ा था, लिहाजा मैं मकाला न पेश कर सका। ये मुमताज़ मुफ्ती की किताब तलाश, उसमें 222 सफ़े से लिखा हुआ। ये मुमताज़ मुफ्ती की किताब की तलाश, और उसने उसके हवाले से रोज़ा लगना पर अपने मजमून सोशलिज्म और खलीफा में जो उसने 1905 में लिखा था, लिखती है कि सोशलिस्ट कभी भी लोगों को मदद के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं कहते और ना ही लोगों के मजहबी अकीदों में दखलअंदाजी करने की कोशिश करते हैं। तमाम दुनिया के सोशलिस्ट ज़मीर और ज़ाती राय को मुकद्दर जानते हैं। हर शख्स जो अकीदा रख सकता है, हर शख्स वो अकीदा रख सकता है जो उसके मुताबिक उसे मुसरत दे। किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि वो किसी मखसूस मजहबी राय का एहसास करे या उस पर हमला करे। रोज़ा लिखती है कि एक तरफ कलीसियत सोशलिज्म को दीन से खारिज करती है और दूसरी तरफ मेहनत कशों को हुक्म देती है कि वो सब्र के साथ तकलीफों को बर्दाश्त करें। कलीसियत सोशलिस्टों पर बरसती है,
जबकि मेहनत कशों से कहती है कि वो हुक्मरानों के खिलाफ बगावत ना करें, बल्कि इख्तियार करने वाली हुकूमत के आगे फर्मा बरदारी से झुक जाएं। ये है सोशलिज्म और तरीका नंबर 2005 1905 उनको तर्जमा काट कर फौरन खाती है। आगे है लेनिन और मजहब। हम हर कीमत पर प्रोलेटारिया की यकजहती की साइंसी तोजी पेश करते हुए सुकून, इस्तिक़लाल और खबर से हुक्मरानों की मजहबी बुनियाद परस्ती को फरोग देने की हिम्मत अमली की मुखालफत करें। ये भी मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। लेनिन ने जो कहा है, हम हर कीमत पर प्रोलेटारिया की यकजहती की साइंसी तोजी पेश करते हुए सुकून, इस्तिक़लाल और खबर से हुक्मरानों की मजहबी बुनियाद परस्ती को फरोग देने की हिम्मत अमली की मुखालफत करेंगे। जहाँ तक रियासत का ताल्लुक है तो इंकलाबी प्रोलेटारिया मजहब को जिंदगी मामला बनाने में कामयाब होगा। V.I. लेनिन, सोशलिज्म और मजहब 1905। लेनिन जो पहले कामयाब मार्क्सिस्ट इंकलाब के रहनुमा थे, उनके नज़दीक मजहब इंसान का ذاتی मामला है। रियासत को किसी के मजहबी अकायद से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। कम्युनिस्ट रियासत लोगों पर मजहबी पाबंदियाँ आयद नहीं करती और ना उन्हें कोई मजहब इख्तियार करने से रोकती है। आखिरी हेडिंग है, ये कम्युनिस्ट एरिया नहीं होता, कम्युनिस्ट एरिया नहीं। ये मजमून उन लोगों के लिए लिखा गया है जो सरमायादारों के एजेंडे पर अमल करते हुए लोगों को कम्युनिज्म से मुतनफ़र करने के लिए कम्युनिस्टों को जहरिया करार देते हैं। उन लोगों में हर मजहब के मुल्ला जो खुद को मजहब का ठेकेदार समझते हैं और मजहब को अपने ذاتی मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेश हैं। इस मजमून से इन पर वादिया किया गया है कि कम्युनिस्ट जहरिया नहीं होता। किसी भी मजहब का मानने वाला कम्युनिस्ट हो सकता है, या यूँ कहिए कि कोई शख्स कम्युनिस्ट होते हुए हिंदू, बुद्ध या दरवेश भी हो सकता है, यहूदी, ईसाई या मुसलमान भी हो सकता है, या दहरिया भी हो सकता है। क्योंकि मजहब इंसान का ذاتی फेल है, वो जो चाहे मजहब इख्तियार करे। इसके लिए उसे मजहब के ठेकेदारों से किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। ये इंसान और खुदा का मामला है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि मैं कम्युनिस्ट भी हूँ और मुसलमान भी। वाह वाह।